వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకి ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యాసంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపుగా 27,000 మందికి పైగా స్టూడెంట్స్ దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్స్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. సో విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లో, ఇక హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేట్లలో మొత్తం 5 క్యాంపస్ని రన్ చేస్తోంది సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకి మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో మాట్లాడడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు జాయిన్ అవుతున్నారు. ఆయనతో మాట్లాడే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి సంబంధించి ఫెసిలిటీస్, అలానే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్కి సంబంధించి ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college. It starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future.
Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. శ్రీకాంత్ గారు, సో వెల్కమ్ టు టీవీ9 అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఏవి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. 5 క్యాంపసెస్లోనూ క్యాంపస్ లైఫ్ అలానే ఉంటుందా? డెఫినెట్గా అండి. అంటే డిఫరెంట్ క్యాంపసెస్, డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ అండి. బట్ టోటల్ ఫెసిలిటీస్ వైజ్ అయితే మాత్రం టోటల్ ఒకేలాగా ఉంటాయి. ఎస్పెషలీ సాగర్ నగర్ బీచ్ రోడ్లో ఉన్న క్యాంపస్, ఇట్ ఈస్ 1,50,000 square feet in 5 acres అండి. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ క్యాంపస్ వాట్ వీ హ్యావ్ రైట్ నౌ. దాని తర్వాత ద్వారకా నగర్ మెయిన్ రోడ్లో 40,000 square feet ఇండివిజువల్ బిల్డింగ్లో ఉంటాం. అలాగే హైదరాబాద్ వచ్చేబట్టి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర ఒక బిల్డింగ్లో వచ్చి 30,000 square feet, దానికి ఆపోజిట్లోనే ఇంకో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బిల్డింగ్ ఉంటుందండి. దట్ ఈస్ 25,000 square feet. అలాగే మియాపూర్లో క్యాంపస్ వచ్చి టోటల్గా 35,000 square feet బిల్డింగ్ అది. అలాగే అమీర్పేట్లో ఈ ఇయర్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేసిన అమీర్పేట్లో బిల్డింగ్ కూడా 35,000 square feet బిల్డింగ్స్ అండి. ఫెసిలిటీస్ వైజ్ పరంగా అన్నీ కూడా ఒక 5-star హోటల్లోకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటాయండి. నాట్ ఇన్ సైజ్ బట్ ఫెసిలిటీస్ పరంగా కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగానే కానీ అంటే ఒక రెగ్యులర్గా వచ్చే మనుషులు కాకపోయినా కొత్తగా ఎవరైనా మా క్యాంపస్లోకి వస్తే ఇది కార్పొరేట్ ఆఫీసా, లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీయా, లేకపోతే 5-star హోటలా అని అడుగుతారనమాట. దే వోంట్ గెట్ ఎ ఫీల్ దట్ దే ఎంటర్డ్ ఇంటూ అంటే కాలేజీలోకి ఎంటర్ అయినట్టు ఉండదు. ఎందుకంటే అండి యూసీ ఇన్ డిగ్రీ లెవెల్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ లెవెల్లో మీరు అసలు ఎయిర్ కండిషన్ క్లాస్ రూమ్స్, ఎయిర్ కండిషన్ అట్మాస్ఫియర్ అన్నది యూ డోంట్ సీ, 95% యూ డోంట్ సీ అనమాట. సో ఆ కార్పొరేట్ లైఫ్ స్టైల్కి అలవాటు చేయాలి పిల్లల్ని. ఆఫ్టర్ 12th, ఆఫ్టర్ ఇంటర్మీడియట్, లేకపోతే ఆఫ్టర్ ఇంజనీరింగ్, ఆఫ్టర్ డిగ్రీ మన దగ్గర మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మన దగ్గరకు జాయిన్ అవుతారు. కాబట్టి ఈ కోర్సెస్ తర్వాత దే ఎంటర్ ఇంటూ ఏ ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ అనమాట. అంటే ఒక సీరియస్ కెరియర్లోకి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు, ఒక ప్రొఫెషనల్ కెరియర్లోకి వెళ్తారు. ఆ కెరియర్లోకి వెళ్ళే ముందు వాళ్ళకి అక్కడ ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తారో అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మనం కాలేజీలో ఇవ్వాలి, అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ మనం కాలేజీలో కల్పించాలి అన్న ఉద్దేశం మనకు అనమాట. అంటే అలవాటు చేయాలి అండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ గోయింగ్ ఇంటూ టెక్ కంపెనీ. ఆ టెక్ కంపెనీలోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా ఉంటాయి, అక్కడ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉండాలి, అక్కడ హైరార్కీతో మాట్లాడేటప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలి, అలాగే అటైర్ ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం చదువుకునేటప్పుడే పిల్లలకి అలవాటు చేస్తే దే వోంట్ ఫీల్ ఎనీథింగ్ న్యూ అండి. అంటే కొత్తగా అనిపించదు ఎప్పుడు కూడా ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళాక. సో స్ట్రేంజ్గా అనిపించదు అనమాట. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అలాంటి వాతావరణం మన కాలేజీలో కల్పించాలి. అందుకనే మనం ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ చాలా ఇస్తాం. అలా అని చెప్పి పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఏమైనా ఫీజులు ఎక్కువ అని అనుకోకూడదండి. ఎందుకంటే చాలా అందుబాటైన ఫీజులో ఉంటుంది మన కాలేజీలో ఉన్న ఫీజు స్ట్రక్చర్. టోటల్గా ఏ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికన్నా టోటల్ ఫస్ట్ డే నుంచి లాస్ట్ డే అంటే 3 years కంప్లీట్ అవడానికి ఓన్లీ 3,60,000 rupees టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్. దాంట్లోనే యూనిఫామ్స్, బుక్స్, స్టేషనరీ, స్టడీ మెటీరియల్, వాట్ ఆర్ ద అటైర్, వాట్ దే హ్యావ్ టు వేర్ ఇన్ ద కాలేజ్, ఆ అటైర్ అన్నీ ఇవ్వటమే కాకుండా ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ కూడా ఫ్రీగా ఇస్తామండి 5 days నుంచి 7 days దాకా. ఇవన్నీ కూడా ఈ 3,60,000లోనే కవర్ అయిపోద్ది. ఈ 3,60,000 కూడా ఒకేసారి పే చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. దే విల్ బీ పేయింగ్ ఇన్ 5 terms అనమాట. ఎవ్రీ 6 monthsకి ఒక టర్మ్ ఫీజు ఉంటుంది. సో అలా 6 terms పే చేస్తారు కానీ ఒకేసారి కూడా పే చేయరండి. మీతో మాట్లాడడానికి కాల్ ఉన్నారండి. జాహ్నవి గారు భీమవరం నుంచి. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే జాహ్నవి గారు. సార్ మా బాబుకి 85% వచ్చింది సార్ ఇంటర్లో. ఓ వెరీ గుడ్ అండి, సూపర్ అండి. ఏ డేటా సైన్స్ చదవాలనుకుంటున్నాడు, ఏమైనా ఫీజు కన్సెషన్ ఏమైనా ఉంటుందా సార్? డెఫినెట్గా అండి. మనము కాలేజ్ పరంగా ఇలా మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ అని చెప్పి మనం ఇస్తున్నామండి స్టూడెంట్స్కి. ఒక క్యాస్ట్తో కానీ ఒక కమ్యూనిటీతో కానీ సంబంధం లేకుండా, ఒక రీజియన్తో కానీ రిలీజియన్తో కానీ సంబంధం లేకుండా బాగా చదువుకునే పిల్లలందరికీ కూడా అంటే మన దగ్గర జాయిన్ అయ్యే ముందు వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్లో 80% అండ్ అబవ్ వస్తే కనుక 50,000 అంటే 50,000 rupees దాకా టోటల్ 3,60,000లో మీకు స్కాలర్షిప్ వస్తుందండి, ఫీజు డిస్కౌంట్ వస్తుంది. అలాగే 90% అబవ్ వచ్చిన పిల్లలకైతే కనుక దగ్గరగా ₹1,00,000 దాకా ఫీజులో డిస్కౌంట్ వస్తుంది అనమాట, వేవర్ చేస్తాము. సో అలాగా మనం ఎంకరేజ్ చేస్తామండి పిల్లల్ని, బాగా చదువుకునే పిల్లల్ని. అలాగే వాళ్ళ గవర్నమెంట్స్ కూడా అండి, 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న గవర్నమెంట్స్ కూడా చదువుకుందామని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలకి అంటే ఎస్టీ, ఎస్సీ, మైనారిటీ, అలాగే వీకర్ సెక్షన్, వైట్ కార్డ్
కార్డు ఉన్న పిల్లలకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కూడా ఇస్తుందండి. సంవత్సరానికి 30,000 నుంచి 50,000 దాకా ఉంటుంది వేరియేషన్ అలా అనమాట ఫీజు రియంబర్స్మెంట్. అలాగే ఇవాళ రోజున బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ కానీ అలాగే ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ కానీ లోన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. బికాస్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ స్టడీయింగ్ ఇన్ ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్, ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ కాలేజ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళగానే వాళ్ళకి 100% ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ ప్లేస్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత స్టూడెంట్ కెన్ ఈజీలీ రీపే ద లోన్ అని చెప్పి వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ కానీ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ కానీ 100% లోన్ అంటే ఎడ్యుకేషన్కే కాకుండా హాస్టల్ ఫెసిలిటీకి కూడా లోన్ ప్రొవైడ్ చేస్తానండి. సో ఇలాగా స్టూడెంట్స్ చాలా విధాలుగా ఫైనాన్షియల్ బెనిఫిట్స్ అవ్వచ్చు. ఇంకా అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మన కోర్సెస్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ అంటే చదువుకునేటప్పుడే స్టూడెంట్ జాబ్ చేస్తూ ఉంటాడండి. కొంత సమయం కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకున్నాక కొంత సమయం ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తాడు. తనకి ఏ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేయాలంటే ఆ ఇండస్ట్రీలోనే మనం ఇంటర్న్షిప్స్ ఇస్తాం. ఆ ఇంటర్న్షిప్స్ ఇచ్చినప్పుడు స్టూడెంట్ అక్కడ డేకి 3 to 4 hours వర్క్ చేస్తాడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్ అయితే. బీబీఏ బీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ అయితే కనుక సెమిస్టర్కి 2 months వర్క్ చేస్తారు. అలా వర్క్ చేసినప్పుడు సంవత్సరానికి ₹1,00,000 నుంచి ₹1,50,000 దాకా సంపాదించే అవకాశం స్టూడెంట్కి మనం కల్పిస్తూ జరుగుతుంది. సో అలాగా 3 సంవత్సరాలు కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి ఎంతైతే ఫీజు కాలేజీకి పే చేస్తున్నారో అంతా ఫీజు వీళ్ళు ఇంటర్న్షిప్ రూపంలోనే వీళ్ళు అంటే సంపాదించే అవకాశం కూడా ఉందండి. రైట్, మరో కాలర్తో మాట్లాడదాం. హైదరాబాద్ నుంచి అరుణ గారు మాట్లాడండి. హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే అరుణ గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే. మేము బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్ గురించి తెలుసుకోవడానికి కాల్ చేశాను సార్. ఓకే అండి అరుణ గారు, మన దగ్గర బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్ లేదు, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఉందండి. బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఈజ్ అ వెరీ ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామ్ వేర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద కాలేజ్ ఆర్ ఆఫరింగ్. డిగ్రీ కాలేజ్ అందరూ కూడా ఆఫర్ చేస్తారు. బట్ మన కాలేజీలో ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామ్ని వీ హ్యావ్ బ్లెండెడ్ ఇంటూ ఎ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్. అంటే కోర్సు రెగ్యులర్గా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చిన సిలబస్తో పాటు వీళ్ళకి ఎక్స్ట్రాగా ఎడ్జ్ ఉండటానికి, మన దగ్గర చదివిన పిల్లలకి ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ సంపాదించడానికి వీళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్తో పాటు వీళ్ళకి మంచి ఎవ్రీ సాటర్డే వీళ్ళకి స్పెషల్ క్లాసెస్ ఉంటాయండి. అంటే వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ మీద కానీ కంప్యూటర్స్ మీద కానీ నేర్చుకోవాల్సిన క్లాసెస్ కానీ, అలాగే ఇండస్ట్రీ నుంచి టెక్ కంపెనీస్ నుంచి ఐటీ కంపెనీస్ నుంచి పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెషనల్స్ వచ్చి వీళ్ళకి టీచ్ చేయటం కానీ, అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్కి సంబంధించి చాలా పెద్ద పెద్ద పర్సనాలిటీస్ అనమాట అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా వీళ్ళకి చెప్తామండి. సో ప్రొఫెషనల్గా చాలా బ్రహ్మాండంగా ట్రైన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఉంది మన దగ్గర. సో బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఇక్కడ వచ్చి హైదరాబాద్ క్యాంపస్ వచ్చి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాబట్టి అక్కడి నుంచే మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. అదే విశాఖపట్నం అయితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ కాబట్టి మీకు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. ఎవరితో మాట్లాడదాం? రమ్య గారు భీమవరం నుంచి చెప్పండి అండి. వినిపిస్తోందండి. హలో రమ్య గారు చెప్పండి. సార్, కోర్స్ చేస్తే ఓన్లీ హోటల్స్ లోనే ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయా, లేకపోతే బయట ఇంకెక్కడన్నా చేసుకోవడానికి అవుతుంది అంటారు? అంటే వేరే ఏ చోటైనా ఓన్లీ హోటల్స్కేనా అది పరిమితం, లేకపోతే వేరే చోట కూడా చేసుకోవచ్చా? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు రమ్య గారు. చాలామంది పేరెంట్స్కి ఈ డౌట్ ఉంది, చాలామంది స్టూడెంట్స్కి కూడా ఈ డౌట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో జాయిన్ అయ్యేదాకా పిల్లలకి కానీ పేరెంట్స్కి కానీ అంటే జాయిన్ చేసినప్పుడు పేరెంట్స్కి కూడా తెలియని విషయం ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఒక రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి. ఎలా అయితే బీఏ బీకామ్లు బీఎస్సీలు చదువుతారో ఈ BHM బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఒక రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ మనవి, అలాగే వైజాగ్లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ కాబట్టి 2 చోట్ల నుంచి కూడా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారండి. ఇది టోటల్గా 6 సెమిస్టర్లు ఉంటాయండి. 3 సంవత్సరాలకి 6 సెమిస్టర్లు అంటే ఎవ్రీ 6 monthsకి ఒక సెమిస్టర్ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు స్టూడెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూలై నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయితే జనవరి ఎండింగ్కి ఒక సెమిస్టర్ అవుద్ది. అలా జనవరి ఎండింగ్ నుంచి ఇంకో సెమిస్టర్ స్టార్ట్ అయితే జూన్ ఎండింగ్కి ఇంకో సెమిస్టర్ కంప్లీట్ అవుద్ది. అలాగా ఎవ్రీ 6 monthsకి ఒక సెమిస్టర్ కంప్లీట్ చేసుకుని 6 సెమిస్టర్స్లో కంప్లీట్ అవుద్ది. కానీ 6th సెమిస్టర్ 5 సెమిస్టర్స్ టోటల్గా అకాడమిక్స్ ఉంటాయండి. థియరీ క్లాసెస్, ప్రాక్టికల్స్, అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్, లోకల్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి. 6th సెమిస్టర్ వచ్చేపాటికి ఒక 5-star హోటల్లో కానీ 5-star డీలక్స్ హోటల్లో కానీ కరికులం ప్రకారమైన స్టూడెంట్ గ్రోత్ కోసమైనా కంపల్సరీగా ట్రైనింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. ఒక 5-star హోటల్లో అంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాలకి నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి తెలుగు రాష్ట్రాలకి దూరంగా బాగా టూరిజం అభివృద్ధి చెందిన ప్రదేశాలు లైక్ ఉదయపూర్, జైపూర్, ఆగ్రా, గోవా, బెంగళూరు ఇలాంటి ప్లేసెస్
ప్లేసెస్లో ఉన్న 5-star హోటల్స్కి ట్రైనింగ్ పంపిస్తాం. ఆ ట్రైనింగ్ 6 months ఉంటుంది. ఆ 6 months కూడా ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటల్ వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేసి ప్లస్ స్టైఫండ్ కూడా 10,000 to 20,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారండి. ఆ ట్రైనింగ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసేస్తారు. 99.9% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు. కంప్లీట్ చేసే టైంకి అదే హోటల్లో వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ కూడా డైరెక్ట్లీ హోటల్ వాళ్ళే ఆఫర్ చేసేస్తారు. ఒకవేళ స్టూడెంట్కి నాకు ఈ హోటల్లో ఈ లొకేషన్లో నాకు వర్క్ చేయాలని లేదు అని చెప్పి మళ్ళీ మా ప్లేస్మెంట్ టీంని సంప్రదిస్తే మా ప్లేస్మెంట్ టీం వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కడ మంచి హోటల్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా మంచి జీతాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి అని చెప్పి అక్కడ వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ ఇస్తారు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి ముఖ్యంగా 60% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. అంటే దుబాయ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సింగపూర్ అవ్వచ్చు, అబుదాబి అవ్వచ్చు, లేకపోతే మలేషియా అవ్వచ్చు. ఇలాంటి కంట్రీస్లో అయితే కనుక సంవత్సరానికి యాన్యువల్ ప్యాకేజ్ 15 లక్షల నుంచి 25 లక్షల దాకా ఉంటాయండి. అదే కనుక న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ అయితే కనుక 30 లక్షల నుంచి 40 లక్షల దాకా ఉంటాయి. యూరోపియన్ కంట్రీస్, అమెరికా అయితే కనుక 40 లక్షల నుంచి 50 లక్షల దాకా యాన్యువల్ ప్యాకేజ్ ఉంటాయండి. ఇందాక మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి యాక్చువల్గా ఆన్సర్ అయితే కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ ఒక రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు, ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు అంటే హౌస్ కీపింగ్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ కూడా చదువుతారు. అలాగే ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించిన మెయింటెనెన్స్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది వీళ్ళకి. సైన్స్కి సంబంధించిన న్యూట్రిషన్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. లాకి సంబంధించిన హోటల్ లా అనే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. అన్నిటికీ మించి ఇలా యాటిట్యూడ్లో చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుందండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే పిల్లలు చాలా బాగా ట్రైన్ చేస్తాం అనమాట. అంటే గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి, ప్రోటోకాల్ ఆఫీసర్స్గా వర్క్ చేయడానికి వీళ్ళకి చాలా మంచి యాటిట్యూడ్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఇంగ్లీష్, ఫ్రెంచ్, హిందీ చాలా బాగా నేర్పించడం జరుగుద్ది. ఇలాంటివన్నీ నేర్పించినప్పుడు ఈ స్టూడెంట్స్కి ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ హోటల్స్ అండి, అంటే మీరు అన్నట్టు హోటల్సే కాకుండా ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, ఐటీ కంపెనీస్, టెక్ కంపెనీస్, అలాగే కార్పొరేట్ కంపెనీస్, ఇలాగ అనేకమైన రంగాల్లో వీళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎక్కడైతే గెస్ట్ రిలేషన్స్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ అనే ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయో అక్కడ ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో మన హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన స్టూడెంట్స్కి ప్లేస్మెంట్ వస్తుందండి. అలాగే విదేశాల్లో ప్లేస్మెంట్స్ ఎక్కువగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలు ఎందుకు ఇష్టపడతారు, జాయిన్ అవుతారు అంటే విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి, తొందరగా సెటిల్ అవ్వచ్చు, విదేశాలకు వెళ్ళి చాలా బ్రహ్మాండమైన హై ప్రొఫైల్ జాబ్స్, హై అండ్ శాలరీస్ ఉంటాయని చెప్పి ఉద్దేశంతో వస్తారు. వాళ్ళని ఎక్కడా కూడా డిస్పాయింట్ చేయకుండా సన్ ఇంటర్నేషనల్ అలాగే ట్రైన్ చేసి వాళ్ళకి అలా ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చే అవకాశం వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్కి తప్పకుండా కల్పిస్తామండి. యా అండి, ఒక డౌట్ అంటే మీరు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన టైంలో సిచ్యువేషన్ వేరు, ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్, బోల్డ్ అని కాలేజెస్ వచ్చేసాయి. బట్ 23 yearsగా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తున్నారు. ఏంటి సన్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, స్పెషాలిటీస్ ఏంటి, ఏమైనా కోర్సులు ప్రత్యేకతలా లేకపోతే స్టాఫా, ఎవరు క్రెడిట్ ఇస్తారు? డెఫినెట్గా మా సొసైటీలో చాలా కాలేజీలు ఉన్నాయండి. ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి, అలాగే ట్రెడిషనల్ కాలేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. అందరూ కూడా స్టూడెంట్ వెల్ఫేర్ గురించి ఆలోచిస్తారు, స్టూడెంట్ యొక్క బాగ్ కోసం ఆలోచిస్తారు. బట్ మేము ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నామండి, వీ హ్యావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. నిజంగానే ఇన్ని కాలేజీలు ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా సస్టైన్ అవుతాం, ఫస్ట్ థింగ్ మనం సస్టైన్ అవ్వాలి, మనతో పాటు మన దగ్గర ఉండే ఎంప్లాయీస్ సస్టైన్ అవ్వాలి, మనతో పాటు ట్రావెల్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ సస్టైన్ అవ్వాలి అంటే కనుక ఒక ఎక్స్ట్రా ఎడ్జ్ ఇవ్వాలి. ఎక్స్ట్రా ఎడ్జ్ ఎలా ఇవ్వాలి అని చెప్పి చాలా రీసెర్చ్ చేయడం జరిగిందండి. ఒక ప్రొఫెసర్స్ టీమ్తో, అలాగే అకాడమిషియన్స్ టీమ్తో, అలాగే ఒక సైకాలజీ చేసిన డాక్టర్స్ టీమ్తో, అలాగే ఇండస్ట్రీ పీపుల్తో చాలా కమిటీస్ వేసి ఇదంతా చాలా రీసెర్చ్ చేసి ఒక స్టూడెంట్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 16-17 మన దగ్గరికి వస్తాడనమాట. అంటే ఇంటర్ కంప్లీట్ అయినా కానీ లేకపోతే 18-19 అంటే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయినా కానీ ఎంబీఏకి వస్తాడు. ఇలా వచ్చిన స్టూడెంట్ అతని కెరియర్ మీద మనం జాగ్రత్తగా మౌల్డ్ చేసి చాలా జాగ్రత్తగా ట్రైన్ చేసి అతనికి మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత టైం అతను కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలుగుతాడు అంటే కనుక బ్రేక్ వైజ్ అంటే 3 to 4 hours అకాడమిక్స్ తర్వాత ఒక బ్రేక్ ఇచ్చి తర్వాత ప్రాక్టికల్స్ చెప్పినాక మళ్ళీ 1 hour 2 hours బ్రేక్ ఇస్తే అతను ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేసే అంటే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఉండాలి, మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అని చెప్పి సైకలాజికల్గా మనకి తెలిసిందండి. సో ఆ సైకాలజీ ప్రకారం ఏంటంటే స్టూడెంట్కి అతని కెరియర్ మీద మనం ఫోకస్ చేయాలి, బాగా అంటే అతనికి బాగా కౌన్సిల్ చేస్తే కనుక అతను ఫోకస్ చేయగలడు అన్నది మనకి టోటల్ 24 hours మినిమం 10 hours అతను అకాడమిక్స్ మీద, ప్రాక్టికల్స్ మీద అంటే ఇంటర్న్షిప్స్ మీద అతను కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలడు, మధ్య మధ్యలో బ్రేక్స్ ఇస్తూ 1 hour బ్రేక్స్ ఇస్తూ అన్న రిజల్ట్ వచ్చిందనమాట. దెన్ వీ స్టార్టెడ్ దిస్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్. అంటే మేము కాలేజ్ ఎప్పుడైతే పెట్టాలనుకున్నామో యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చిన కరికులము సిలబస్ని తీసుకుని ఎక్స్ట్రాగా మనం ఇవ్వాల్సింది ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. అప్పుడు ఇండస్ట్రీ పీపుల్తో మాట్లాడి మా కాలేజ్ నుంచి పిల్లల్ని మీకు 2 hours 3 hours పంపిస్తాము, మీరు కొంచెం వాళ్ళని ట్రైన్ చేయాలండి. అంటే అకాడమిక్స్ నేర్చుకుంటారు కాలేజీలో, ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటారు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్
పెంపొందించుకుంటారు. అలాంటి పిల్లల్ని మీ దగ్గరికి ట్రైన్ చేసి పంపిస్తాం. నాట్ రా స్టూడెంట్స్. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంతా వాళ్ళని ట్రైన్ చేసి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి మీ దగ్గర పంపిస్తాం. మీరు మాకు ఈ హెల్ప్ చేయాలని అని చెప్పి ఫస్ట్ ఇయర్లో మేము అడగటం జరిగింది, రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ బ్యాచ్ 60 స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మాకు చాలా ఈజీగా కంపెనీస్ ఒక 5-6 కంపెనీస్ ఒప్పుకున్నాయి. 5-6 కంపెనీస్కి పిల్లల్ని పంపించాం. దెన్ ఆన్వర్డ్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి కంపెనీస్ వాళ్ళు మమ్మల్ని మాకు ఫోన్ చేసి రిక్వెస్ట్ చేయడం అడిగారు అనమాట. సో ఏమండి మీ దగ్గర పిల్లలు ఉంటే మా దగ్గర పంపిండి, మాకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఎందుకంటే పిల్లలు చాలా బాగా వర్క్ చేస్తున్నారు, చాలా కష్టపడి వర్క్ చేస్తున్నారు, ఇలాంటి పిల్లలకి మాకు ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పి సెకండ్ ఇయర్ నుంచి కూడా మమ్మల్ని కంపెనీస్ వెనక్కి అప్రోచ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయినాయి. థర్డ్ ఇయర్ వచ్చేపాటికి పిల్లలకి అంత కష్టపడి మన ఎదురుగుండా అంత కష్టపడి పనిచేస్తుంటే వాళ్ళతో ఫ్రీగా పనిచేయించుకోలేం కదండి. డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంటర్న్షిప్లో స్టైఫండ్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారనమాట. ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ 200 రూపీస్ ఎ డే అండి. అంటే ఫస్ట్ థర్డ్ ఇయర్లో స్టూడెంట్కి 200 రూపీస్ పే చేస్తాం స్టార్ట్ చేశారు ఒక కంపెనీ కానీ హోటల్ కానీ. ఇవాళ రోజున ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి డేకి 1000 రూపీస్ నుంచి 1500 రూపీస్ సంపాదిస్తున్నాడు. అంటే ఆ రోజున నెలకి 3000 రూపాయలు సంపాదించే స్టూడెంట్ ఇవాళ రోజున 15,000 నుంచి 30,000 రూపాయల దాకా సంపాదిస్తున్నారు. అంటే అంత డిఫరెన్స్ వచ్చిందనమాట మ్యాసివ్గా. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ చాలా మోటివేట్ అవుతున్నారు, చాలా ఎంకరేజింగ్గా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇంటర్న్షిప్స్ చేయడానికి, వర్క్ చేయడానికి, చదువుకునేటప్పుడు వర్క్ చేయడానికి. వై? బికాస్ దే కేమ్ టు నో దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఎక్స్పోజర్ వెన్ దే ఆర్ స్టడీయింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా అదే కంపెనీలో వాళ్ళకి జాబ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి, ఆ వాతావరణానికి అలవాటు పడిపోతున్నారు, కొత్తగా లేదు. సో కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక వాళ్ళే ఉద్యోగం ఇస్తున్నారు, కంపెనీ వాళ్ళు ఉద్యోగం ఇచ్చేస్తున్నారు, అక్కడే సెటిల్ అయిపోతున్నారు. సో ఇంటర్న్షిప్లో 15,000 వస్తే కనుక ఫస్ట్ జాబ్ 30,000 ఇస్తున్నారు. సో డబల్ ద ఇంటర్న్షిప్ అండి. ఇంటర్న్షిప్లో వచ్చిన స్టైఫండ్కి డబల్ చేసి శాలరీస్ ఇస్తున్నారు. సో అలాంటప్పుడు పిల్లలు చాలా ఎంకరేజింగ్గా ఫీల్ అవుతున్నారు అనమాట. దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ వెరీ మచ్ డిఫరెన్స్ అనమాట. ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అన్నది సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఒక్కటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆఫర్ చేస్తుందండి గత 23 సంవత్సరాలుగా. మీరు గమనించారో లేదో, లాస్ట్ 5 years 6 yearsలో గవర్నమెంట్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ తీసుకున్నాయన్నమాట. థ్యాంక్స్ టు ద గవర్నమెంట్స్ అండి. అంటే ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్స్కి, ముఖ్యంగా విద్యాశాఖ మంత్రులకి ముఖ్యంగా థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో లోకేష్ గారికి అయినా కానీ, ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సీఎం గారి కింద ఏముంది, సీఎం గారికి కానీ, ఇక్కడ సీఎం గారికి కానీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ని ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీకి అటాచ్ చేస్తున్నారండి. ఎందుకు అటాచ్ చేస్తున్నారంటే ఇలా స్కిల్ డెవలప్ చేసుకుంటాం, అంటే వర్క్ చేసే విధానం నేర్చుకోవాలి చదువుకునేటప్పుడే అన్నది ఇవాళ మోటివేషన్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట. ఈ మోటివేషన్ ఫ్యాక్టర్ మేము 23 years బ్యాక్ నుంచి చేస్తున్నామండి. దీంతో పాటు నా అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే మారుతున్న టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకుంటూ చేంజెస్ని ఆ కోర్సెస్ మీరు లాంచ్ చేస్తున్నారు. ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, ఇప్పుడేంటి ఏఐ అండ్ డేటా సైన్సెస్ని కూడా లాంచ్ చేస్తారు. ఇది కూడా ఒక రీజన్ కాదంటారా? థ్యాంక్ యూ అండి బేబీ, చాలా బాగా కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. డెఫినెట్గా మేము స్టార్టెడ్ 23 years బ్యాక్ వ్యాక్యూమ్ హోటల్ ఇండస్ట్రీలో, టూరిజం ఇండస్ట్రీలో చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఆ వ్యాక్యూమ్ ఇప్పటికీ కొనసాగుతుంది. అలాగే కోవిడ్ టైంలో వచ్చేపాటికి డైట్ అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది ప్రతి మనిషి మనం కోవిడ్ టైంలో డైట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అనమాట. అంటే ఏం తినాలి, ఏం తినకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో. సో ఈ డైటిషియన్ చేసిన పిల్లలు చాలా బాగా అడ్వైస్ చేస్తారు కాబట్టి మనం ఈ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్కి చాలా డిమాండ్ ఉందన్న ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసాం. ఇవాళ రోజున బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ ప్రోగ్రామ్ లాస్ట్ 2 years నుంచి ఎవ్రీబడి ఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండి. అంటే అందరి చేతుల్లోనూ ఫోన్ ఉన్నాయి, స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి. సో స్మార్ట్ ఫోన్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎంత ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది, ప్రతి విషయంలో కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయిందో లైఫ్లో అన్నది అందరికీ తెలిసిందే. కానీ మ్యాన్ పవర్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్, ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఇలా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మూలంగా మ్యాన్ పవర్ తగ్గిపోద్దని. లేదండి, సింపుల్ లాజిక్ చెప్పాలంటే 30 సంవత్సరాల క్రితం చంద్రబాబు నాయుడు గారు కంప్యూటర్ అన్నది మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో మనకు తెలిసింది హైదరాబాద్లోనే స్టార్ట్ చేశారు. కంప్యూటరైజ్ చేస్తున్నారు అంటే అప్పట్లో కూడా మనం అనుకున్నాం అంటే మనుషులకు ఉద్యోగాలు పోతాయి అని. అప్పట్లో 60 లక్షలు 70 లక్షలు ఉన్న పాపులేషన్ ఇవాళ 1.5 lakh పాపులేషన్కి వెళ్ళింది, కోటి పాపులేషన్కి వెళ్ళింది అంటే హైదరాబాద్. ఎందుకు అంత డబుల్ అయింది లాస్ట్ 30 yearsలో అంటే కనుక మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అండి. సాఫ్ట్వేర్ రంగం అభివృద్ధి చెందడం మూలంగానే ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగింది. ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరగడం మూలంగానే అంటే రియల్ ఎస్టేట్ రంగం పెరిగింది. రియల్ ఎస్టేట్ రంగం పెరగడం మూలంగానే కన్స్ట్రక్షన్ రంగం పెరిగింది. సో ఒకదానికి లింకేజ్ ఎక్కడంటే ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనమాట. సో మెయిన్గా హైదరాబాద్కి వాళ్ళ రోజున ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో వచ్చింది. సో అలాగే ఫ్యూచర్లో కూడా ఏఐ ఆల్సో ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ అంటే గేమ్ చేంజర్ అండి. డెఫినెట్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంకా ఎక్కువ క్రియేట్ చేస్తుంది కానీ కిల్ చేయదండి. రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో అందిస్తున్న కోర్సెస్ అండ్ స్పెషాలిటీస్, కెరీర్ ఎలా ఉంటుంది, క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ అన్నిటి గురించి వివరించినందుకు థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్. ఒక బ్రేక్ తర్వాత అప్డేట్స్ కొనసాగుతాయి. చూస్తూనే ఉండండి TV9.